Okay, so good morning, everybody. Let's start. സാറേ എനക്ക് ഒരു കേൾക്കില്ല. ആരാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതാരായിരുന്നു? വസുദേവ്. വസുദേവ്, ഓക്കെ. ഓഡിയോ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. അപ്പം വസുദേവ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഓഡിയോ കിട്ടുന്ന പോലെ ഇരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകണം. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഓഫാക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ. Okay, so let's start. Now, in the last class, we discussed about Mary Kom. Yes or no? We discussed about Mary Kom, yes. So, Mary Kom is a fine athlete or boxer from India, from the northeastern states of Manipur. Okay? Do you understand? So that is what we are discussing about, the unbreakable, which cannot be broken, is what is called unbreakable. So we have just seen up to page number 69, I think. Yes. So today onwards we study very nicely. It was for the last 2 classes I have been just testing how many are present, what about the work and so on. Now onwards, today onwards, you will be getting the works also in the groups. And whenever I give you some works, maybe to do some homeworks or something, and you post me all these ones. Okay, you give me in private. Again, to make an English group is not good. That's why no need to post in the 6th class group. You can post me directly, personally. Okay, that's better. And I will also reply accordingly. So today onwards, we have to start very nicely, and the classes are run from today onwards. It should be very, very perfect. Okay. So some of you, not you, those who have not been attending the classes, I called yesterday, and many could not be replied. Let's see. Anyway, those who are not present today, I will contact once again soon after this class. Okay, so the unbreakable, and now page number 69, down portion. Okay, you see, the last paragraph that we studied the other day was, her biggest satisfaction though has been the fact that much of her success came after the birth of her twins. So far we are seeing. Yes. Okay. Yeah. So the next one, it was difficult to come back because I had been out of the rings for 2 years, she says. It was hard to regain my physical fitness. No one expected me to win. My husband, K. Onlercom, didn't stop me. He told me that I should continue to play for as many years as I wanted. Again, it was difficult to come back because I had been out of the rings for 2 years, he says. You see, why do you think Mary said that, Mary says that it was difficult to come back? Why do you think Mary says it is difficult to come back? എന്തുകൊണ്ടാണ് റിങ്ങിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വിഷമമായിരുന്നു എന്ന് മേരി പറയാൻ കാരണം? Why do you think? Who can answer? Anyone can unlock and answer. Physical fitness. Yeah, good. Physical fitness is very, very important. Why? Because for the delivery purpose and so on, she had been out of the rings for 2 years. Now, about the Indian cricket team and so on, you know, because this COVID situation, they could not play any games.
So to keep up that training, to maintain that physical fitness is very, very tough. So they had to do all the physical exercises and so on so to be healthy. In the same way, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെയും എല്ലാ സ്പോർട്സിലെയും അവസ്ഥ ഇത് തന്നെ. കാരണം to maintain the body weight or the stamina and so on, it is very, very tough. Especially നമ്മൾ കളിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. നിർത്തി ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് നിർത്തി പോയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും അത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ടഫാണ്. So many says it was difficult to come back because I had been out of the rings for 2 years. For how many years had she been out of the rings? For how many years had she been out of the rings? 2 years. 2 years, yes. Now, it was hard to regain my physical fitness. No one expected me to win. Did anyone expect her to win? No, nobody expected. Why? Because to come back after the delivery of children, twins, it's very tough to come back for a mother to win. No one expected me to win. My husband, okay, Onlarcom, didn't stop me. What is the name of her husband? What is the name of her husband? K. Onlarcom. K. Onlarcom didn't stop me. He told me that I should continue to play for as many years as I wanted. How many years you want, you can continue, you can play, you can participate. Who said? Her husband said. Yeah, Onlarcom, her husband said. Okay, that was a positive what is that one, motivation fact. So she was very happy. Her bronze medal at the 2012 London Olympics was followed by immense popularity. You see, she won bronze medal in the London Olympics in 2012. To participate in the Olympics is very tough because everybody cannot get the chance to participate in the Olympics. നമുക്കിപ്പോ ഓടിച്ചെന്ന് എനിക്കിപ്പോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ചേരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിച്ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പൊ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് വരും. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഓടിച്ചത് ഇപ്പൊ ആദ്യം പറയാം എനിക്ക് ഓടിച്ചത് 100 മീറ്ററിന് പങ്കെടുക്കണം. അവൻ ശരി ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി അങ്ങോട്ട് ചെന്നതിന്റെ കാര്യമുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം എന്ത് ചെയ്യണം? We need to compete in many levels and after that reach that level. നമ്മള് ഇവിടെ ലോക്കൽ ആയിട്ട് തന്നെ കുറെ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കണം. ഓരോ രാജ്യത്തുമുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ജയിച്ചിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലിയർ ഇല്ല. ഇടക്കൊക്കെ പതറി പോവാ. ആണോ? ഇപ്പോഴോ? എത്ര പേർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണ് കേൾക്കുന്നുള്ളതെന്ന് തംസപ്പ് ചെയ്ത്. ഓക്കെ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒളിമ്പിക്സ് അസോസിയേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ഐറ്റംസിനും ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇവന്റിനും ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവൽ ഉണ്ട്. ആ ലെവൽ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് in the Olympic competition is the dream of everyone. എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമാണ് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുക്കുക. അതിലൊരു മെഡൽ നേടുക എന്നുള്ളതാണെങ്കിലോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നോട്ട് നാഷണൽ ഗോൾഡിനാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. ഗോൾഡ് മെഡൽ അതാണല്ലോ ഫസ്റ്റ്, അതിനാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. പക്ഷേ നോട്ട് ഓൺലി ഗോൾഡ് മെഡൽ ബട്ട് ഓൾസോ silver medal or bronze medal is also winning a medal. ഏത് മെഡൽ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. Winning a medal is considered to be very very important. That is what everyone is waiting for. So her bronze medal at the 2012 London Olympic Games was followed by immense popularity. What is popularity? Popularity means
വളർച്ച സ്പ്രിന്റ് ഓക്കെ, പ്രശസ്തി. ആ ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക്സില് ബ്രോൺസ് മെഡൽ കിട്ടിയപ്പോൾ മുതല് അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പോപ്പുലറായി, ഫേമസ് ആയി, എല്ലാവരും അറിയാൻ തുടങ്ങി. ഇമ്മൻസ്, what is immense? Immense means more, vigorous, കൂടുതൽ. Okay. After almost 2 years, boxer MC Mary Kom is back after being blessed with a third son. മൂന്നാമതൊരു മോനും കൂടി ഉണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും she returned. I miss being in the ring, but now I am a new mother, and that is a happiness of another kind, says the Olympic gold quest sponsored world champion. You see, she says, to be away from the boxing ring is very tough, but anyway, I am now the mother of another child, so I am happy. Who said? Mary Kom. Okay, yeah, Mary Kom. Now, looking after the kids keeps us busy. The twins, Reishingwa and Kupnewa and Prince are getting along quite well, says the mother of 3. The elder 2 are busy making their young sibling grow too. Gangnam Style. What is that Gangnam Style? പാട്ടില്ലേ, പാട്ട് എത്ര പേരെ ഇവിടുത്തെ പാട്ടുകാര്? ഇവിടുത്തെ പാട്ടുകാരായിരിക്കും 6ാം ക്ലാസ്സിലെ പാട്ടുകാർ, 6th ക്ലാസ്സിലെ പാട്ടുകാർ കുറെ പേരുണ്ടെന്നാണല്ലോ ഇവിടെ പൊതുവെ അഭിപ്രായം ഉള്ളത്. ആരുമില്ലേ? ഒന്ന് ഹരിനന്ദുണ്ട്. വേറെ പാട്ടുകാരൊന്നുമില്ല. 6th ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം സംസാരിക്കുന്നത്, മാനേജ്മെന്റ് ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം. ശരിയാണോ? അതെന്ന് കുറച്ചുപേരൊക്കെ തലയാട്ടുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഓക്കെ. ഇപ്പൊ 6th ക്ലാസ് വളരെ സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആണെന്നുള്ളവരൊന്ന് ഒന്ന് തംസപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. 2 കൈയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർക്ക്. കൊള്ളാം. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വീട്ടിൽ ചെറിയ, നിങ്ങൾക്കിപ്പം അനിയന്മാരോ അനിയത്തിമാരോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവരെ കളിപ്പിക്കല് അല്ലെങ്കിൽ അവരോരോരോ കുസൃതി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങളും കാണിക്കില്ലെന്നല്ല, എന്നാലും അവര് കൂടുതൽ കാണിക്കും. ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും കേസിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ വഴക്ക് കിട്ടുന്നതും അടി കിട്ടുന്നതും ഒക്കെ ആർക്കട്ടായിരിക്കും? നമുക്കട്ടായിരിക്കും. കാരണം എന്താ? അവരെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതും കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതിനാ കാരണം? മൂത്തവനിട്ടല്ലേ തല്ലാൻ പറ്റൂ. മൂത്തവരിട്ടേ തല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ. 1. 2, അവര് ചെറുതാണ്, അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും അവരെ വഴക്ക് പറയില്ല, നമുക്കത് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ലുക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ ദ കിഡ്സ് കീപ്സ് us busy. നമുക്കറിയാം വീട്ടിൽ പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മമാരെന്തെല്ലാം കഷ്ടപ്പാട് സഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? വളരെ ഈസി അല്ല അത്, ഒരു ടഫ് ജോബാണ്. അതുപോലെ തന്നെ the elder 2 are busy making their young sibling. What is sibling? What does the word sibling mean? അതേ ചേട്ടനും അനിയനും. അതെ, ബ്രദർ ഓർ സിസ്റ്റർ, സഹോദരൻ അല്ലെ സഹോദരി, സഹോദരങ്ങൾ എന്നാ സിബ്ലിങ്സ്. ഗ്രൂ ടു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഗംഗം സ്റ്റൈൽ. അതെന്താ ഗംഗം സ്റ്റൈൽ? ഒരു പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഡാൻസ് മിക്കവാറും ആനിവേഴ്സറി പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് അത്, ഗംഗം സ്റ്റൈൽ. ആ സ്റ്റൈല് പഠിപ്പിച്ച് അതിൽ ഡാൻസ് കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അനിയനെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂത്തവർ 2 ഭയങ്കര ശ്രമമാണ്. നിങ്ങൾ അതേപോലെ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോന്നാ ചോദിച്ചത്. ശ്രമിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ വിജയിച്ചത് എത്ര പേരുണ്ട്? പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയത് എത്ര പേരുണ്ട്? നമ്മൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഇല്ല. അതാ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അവർ ഇങ്ങോട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ?
സെയിം കേസിലാണ് എല്ലാ ഫീൽഡിലും അതുപോലെ തന്നെ. എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാ? ഓരോരുത്തരുമാണ്. ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുന്ന കേസിലാണെങ്കിലും പഠിക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രമേ അത് തോന്നുന്നത് ആർക്കാ? ടീച്ചേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിനും ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം, നല്ലതാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ അത് വേണോ വേണ്ടതൊക്കെ വരുന്നത് ആരാ? സ്റ്റുഡൻസ്. അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. സോ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ. The 5-time world champion is currently dedicating her time to boxing academy she opened in Imphal in 2006. Where is Imphal? Which state's capital is Imphal? What's the capital of Kerala? തിരുവനന്തപുരം. Tiruvananthapuram, everybody knows. Then Imphal is the capital of which state? Who can say? Imphal is the capital of which state? മിസോറാം. Mizoram alla, പക്ഷേ തൊട്ടടുത്തെത്തി. It's very near. Manipur. Starting with M. Yeah? മണിപ്പൂർ. Yes, Manipur. Manipur. So Mizoram, sorry, Imphal is the capital of Manipur. So by and by, maybe in the next class I will ask some GK questions about the states and the capitals of India. How many states are there in India? 29. 29 states, good. 29 states plus Delhi also is given state status, but not considered as a state, but state status is there. So this 29 states capitals, do you know? Not full, but almost okay. Anyway, try to learn that. Almost okay. So try to learn that. In the next class, maybe in the afternoon, I'll just try. Okay, here and there I will ask. Especially to study the capitals or to learn about the capitals of the northeastern states. Northeastern states. 7 sisters എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഹരിനന്ദ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും? 7 sisters. വീട്ടിലുള്ള സിസ്റ്റർ, ബാക്കിയുള്ള അയലോകത്തുള്ള സിസ്റ്റർമാരൊക്കെയാണോ? നാഗാലാൻഡ്. ഓക്കെ, നാഗാലാൻഡ്. ഓക്കെ, മണിപ്പൂർ. മിസോറാം. ഐസ്വാൾ. No, Aizawl is not. It's the capital. Assam. Meghalaya. Okay. Imphal. Which one? Imphal is the capital of Manipur now. Capital ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോവും. Okay. So two more are there. Who can say? So far ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പറയാം ഈസി ആയിട്ട്. Manipur, Meghalaya, Mizoram, starting all with the M. Manipur, Meghalaya, Mizoram, Assam, and Nagaland. See, these are the 5 states you have said so far. അപ്പൊ 5 സിസ്റ്റേഴ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ. 2 സിസ്റ്റർമാരും കൂടെ വരാനുണ്ട്. ആരൊക്കെയത്? 7 സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, 7 ബ്രദേഴ്സ് എന്നല്ല. ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം. ടോപ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഈ കൈയുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. അരുണാചൽ പ്രദേശ്. ഗുഡ്. അരുണാചൽ പ്രദേശ്. വൺ മോർ ലാസ്റ്റ്, ഒരെണ്ണോടെ ഉണ്ട്. ഒരു ക്ലൂ തരാം. ഇത്രയും കാലം മിക്കവാറും ടിൽ റീസെന്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, അവിടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് CPIM. നമ്മുടെ കേരള കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ CPIM, അതായത് നമ്മൾ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, CPIM ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ഭരിക്കുന്ന ബംഗാളുണ്ട്. ഓക്കെ, ബംഗാൾ അവർ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നേരത്തെ, ഇപ്പോഴല്ല. അതുകൂടാതെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട്, സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് T ആണ്. T. തമിഴ്നാട്. അയ്യോ, താഴെ ഇരിക്കുന്ന തമിഴ്നാടിനെ ആരാ അങ്ങോട്ടുണ്ട്? Tripura. Good. Tripura. Okay, Tripura. Yeah, Tripura. Okay. So these are the 7 sisters. Assam,
Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, and Tripura. Okay, these 7 sisters. അതായത് സിക്കിം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ആ ചെറിയ ഒരു ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഉള്ള 7 sisters ആണ്. ആ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന 7 sisters. ഓക്കെ, അതുങ്ങളുടെ ആ സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽസ് പഠിക്കാനാണ് ഇച്ചിരി ടഫ്, ബാക്കിയെല്ലാം ഈസിയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ ആസ്ക് ഇൻ ദി ആഫ്റ്റർനൂൺ ക്ലാസ്. So soon after this class, you can maybe you can look at the atlas if you have, or any map or anything if you have. Try and get ready. Okay. Okay. So that is it here. So she opened. Mary Kom, the 5-time world champion, is currently dedicating her time to a boxing academy she opened in Imphal. Imphal is the capital of Manipur in 2006. She opened an academy for the children. That is what is called, or that is where she is now busy at. Okay. I started the academy because people came up to me and asked me to teach them the sport. And I couldn't say no, because I want better boxers to emerge and make this country proud, she said. You see, why did she open this academy? Very simple reason. Many her friends and neighbors and others, many of her acquaintances came and asked her, can you teach us also this sport? ഈ ബോക്സിംഗ് ഞങ്ങളെയും കൂടെ പഠിപ്പിക്കാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല, നോ എന്ന് she could not say no. Why? Because ഇഷ്ടംപോലെ പേര് വരണം. ഏതിന് വരണം? ഈ സ്പോർട്ടിലേക്ക് വരണം. എമർജ്, കം അപ്പ്, എമർജ്, ഉദിച്ചു വരിക, ഉയർന്നു വരിക. So many of us, or many children for tomorrow, for the future, should come up and make this country proud. ഈ രാജ്യത്തെ എന്താക്കണം? പ്രൗഡ് ആക്കണം. പ്രൗഡ് ഫീൽ, അഭിമാനം കൊള്ളിക്കണം. അതിനാണ് വേൾഡ് ഫേമസ് ആക്കണം. So she is running this academy. She opened this academy. Okay. Did you understand so far? Any doubts for anyone? No problem. Good. Let's take one more paragraph, a small paragraph. Though the state government has given, on to the next page. Though the state government has given her land, she is still looking for funds to have a state-of-the-art training facility. What is that state-of-the-art training facility? Training facility with the latest techniques and devices. നമുക്കറിയാം, കുറച്ച് ഒളിമ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ. Are you ready? Okay. ഒളിമ്പിക്സിന് എത്ര റിംഗ്സ് ഉണ്ട്? How many rings are there in the Olympic symbol? 3. Okay. ഒളിമ്പിക്സ് എന്ന് എഴുതുന്ന അവിടെ ഒരു കുറച്ച് റിങ്ങുകളുണ്ട്, വട്ടങ്ങൾ. അത് എത്ര എണ്ണമാണ് കാണുന്നത്? ഒളിമ്പിക്സിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് അത്. 3 എന്നാണ് ഒരു ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതർ ആൻസേഴ്സ്? 5. What does Adila say? 3, 5, 7 കുറെ എല്ലാ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. 5. It's 5. Okay, 5 rings are there. 3 at the top, 2 down. Okay, so this is the symbol of the, or that is the symbol of Olympics. And what is the position of India, or what is the rank of India in case of population? ജനസംഖ്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാ? 2ാം സ്ഥാനം. വെരി ഗുഡ്. സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, 2ാം സ്ഥാനമാണ്. ഫസ്റ്റ് ആരാ? ചൈന. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഈസ് ചൈന, സെക്കൻഡ് ഈസ് ഇന്ത്യ. ഈ പോക്ക് പോവാണെങ്കിൽ സൂൺ ഇന്ത്യ വിൽ ബിക്കം ഫസ്റ്റ് എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എനി ഹൗ, അതല്ല എന്റെ ചോദ്യം. നമ്മൾ ഇത്രയും ജനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, 138 കോടിയിലധികം ജനങ്ങളുണ്ട്. ആ അത്രയും ജനങ്ങളുള്ള, അതായത് ജനസംഖ്യ 2ാം സ്ഥാനമുള്ള ഇന്ത്യക്ക് ഒളിമ്പിക്സിൽ എത്ര മെഡൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്? ഒരു ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരം നടത്തുവാണെങ്കിൽ എത്ര മെഡൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്?
രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ കിട്ടും. ഗോൾഡ് മെഡലൊക്കെ കിട്ടാൻ വളരെ കുറവാണ്. മിക്കവാറും വല്ല ബ്രോൺസ് മെഡലോ സിൽവർ മെഡലോ കിട്ടും, വളരെ കുറവാണ്. അതേസമയം ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ പോലും എത്രയും കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനസംഖ്യയിലൊക്കെ വളരെ കുറവുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അത്ലറ്റ്സ് അവരുടെ മെഡലുകൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗോൾഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് 20, സിൽവർ 30, ബ്രോൺസ് 28 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അത്രയും റേഞ്ച് കൂടുതലാണ്. ഇത്രയും പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ഇത്രയും ആളുകളുള്ള ഇന്ത്യയിൽ എന്താ എന്തിന്റെ കുറവ് അന്നേരം? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് അത്ലറ്റ്സിന് അത്രയും മെഡൽസ് കിട്ടാത്തത്? ആൻസർ ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റി ഈസ് ലെസ്. ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് കുറവാണ്. ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തിയാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മേരി പറയുന്നത് she needs to have funds to have a state of the art training facility. State of the art training facility. അങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല എക്യുപ്മെന്റ്സും ട്രെയിനിങ്ങും കൊടുക്കാൻ കഴിയണം. So that is what is very important. That is what she is trying to become, or she is trying to raise the fund. Do you understand? So far ഇത്രയും മതി. എന്തെങ്കിലും സംശയം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ you can ask. No. So ഞാനിപ്പം അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഓരോരുത്തരെ കാണുന്ന അനുസരിച്ചാ പറയുന്നത്, രജിസ്റ്റർ നോക്കിയല്ല വിളിക്കുന്നത്. സോ ആതിര അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രസന്റ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു. Present, sir. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ജസ്റ്റസ്. Present, sir. ഓക്കെ, തേർഡ് ഹരിനന്ദ്. Present, sir. ഓക്കെ, ഫോർത്ത് മുഹമ്മദ് ഷാനിഫ്. Present, sir. ഓക്കെ, ഫിഫ്ത്ത് ജോയൽ റെജിനോൾ. Present, sir. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വിളിച്ചവരുടെ എല്ലാം അറ്റൻഡൻസിലെ പേര് ഇത് തന്നെയല്ലേ? രജിസ്റ്ററിലെ പേര് തന്നെയല്ലേ? വിളിക്കാം ആയില്ല. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വാസുദേവ് മനീഷ്. ഓക്കെ, ഹെവൻ. Present, sir. ഓക്കെ, ജീവ ജോർജ്. ജീവില്ലേ? ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, സ്റ്റക്കായിട്ടിരിക്കുവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ജുവാന സിജു. Present, sir. ഓക്കെ, then നിജാദ്. Present, sir. ഓക്കെ, വൺ മോർ ഈസ് സിന്ധു സുരേഷ്. സുഭാഷ് എന്ന് കാണുന്നത് ആരായിരുന്നു? ശ്രീ വിഷ്ണു സുഭാഷ സാർ. ശ്രീ വിഷ്ണു. ഓക്കെ, വിഷ്ണു സുഭാഷ്. ഇനി ആരുടെയെങ്കിലും പേര് വിളിക്കാനുണ്ടോ? anybody left there? Okay, so 11 are there. Okay, ബാക്കി ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ കാണാത്തവരെല്ലാം ഞാനിപ്പോ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ എന്തായാലും ചേരാൻ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പറയണം. ആൻഡ് ഐ എക്സ്പെക്ട് യു ടു ബി പ്രസന്റ് ഇൻ ദി ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾസോ. ആഫ്റ്റർനൂൺ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കുറച്ച് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്കൊക്കെ പോകും. വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, so get ready. You try to get that the 29, the names of 29 states and their capitals. Ready? So take care, be happy, and see you in the afternoon. Bye. Bye. Bye.